ஹல்லேலூயா 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 హల్లెలూయా. தேவன் ஒரு காலத்தை வச்சிருப்பாரு. దేవుడు ఒక కాలం నిర్ణయించి ఉంటారు. அந்த காலத்தில் வரையில நீ வாழ்கின்ற வாழ்க்கை அது இன்னும் ஆண்டவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கையா இருக்க வேண்டும். దేవుడు పెట్టిన ఆ కాలం వరకు జీవించే కాలము దేవునికి ప్రియమైన కాలంగా ఉండాలి. ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையிலே உன்னுடைய வாழ்க்கை நிலைமை காணப்படணும். దేవుణ్ణి నువ్వు ఆహ్వానించే విధంగా నీ కాలం జీవితం ఉండాలి. தேவன் அங்கீகரிக்கக்கூடிய வகையிலே உன்னுடைய வாழ்க்கையின் நிலவரம் இருக்க வேண்டும். దేవుణ్ణి అంగీకరించే విధంగా నీ జీవిత కాలం ఉండాలి. ஆமா, உனக்கு இஷ்டம் போல வாழ்ந்து கொண்டு போனால் ஆண்டவருக்கு உனக்கு சம்பந்தமே இருக்காது. నీ ఇష్టానుసారంగా నువ్వు జీవిస్తే దేవునికి నీకు సంబంధం ఉండదు. ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கக்கூடிய வகையிலே நீ வாழ்வாயானால் దేవుడు అంగీకరించే విధంగా నువ్వు జీవించినట్లయితే அது ஆண்டவர் உன்னை அங்கீகரிப்பார். అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని అంగీకరిస్తాడు. ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. பவுல் சொல்றாரு, நான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. పౌలు చెప్తారు, మంచి పోరాటం పోరాటిని విశ్వాసమును కాపాడుకొని చెప్తున్నాడు. ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. விசுவாசத்தை காத்து கொள்ளுகிற வாழ்க்கை இருக்கிறதா உனக்கு? విశ్వాసాన్ని కాపాడుకునే జీవితం ఇలా ఉంటున్నదా? அவ்வப்பொழுது உங்க வாழ்க்கை என்று வருகிற சோதனை வேதனை நேரத்தில் అప్పుడప్పుడు మీ జీవితంలో వస్తున్న వ్యాధులు శ్రమలు வழுவி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். దాన్ని బట్టి మీరు త్రోవ తప్పిపోతున్నారు. நேற்று தினத்தை ஒரு மனுஷனை பார்த்தேன், அந்த மனுஷன் சபையை விட்டு போயிட்டாரு. నేడు దినం ఒక మనిషిని చూశాను, ఆ మనుషుడు సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. அவர் சொல்றாரு, அங்கே சாப்பாடு சரியா போட மாட்டேன்றாங்க, அது எனக்கு பிடிக்கலங்கன்றாரு. ఇక్కడ ఆహారం సరిగా పెట్టడం లేదు, అది నాకు నచ్చలేదని చెప్పాడు. அது அந்த இதுவே சரியில்லை அந்த சபையில் அப்படின்றாங்க. ఆ సంఘంలో పనే సరిగా లేదు. சபையில் சரியானபடி எங்கள் பிள்ளைங்க சாப்பாடு பிளேட் எடுத்து போட்டால் அதை பிடிக்கி போட்டாங்க. ఆ సంఘంలో ఆ పిల్లలు ప్లేట్ ఎత్తుకొని పోయి ఇస్తే దాన్ని పెరికి వేసుకున్నారు. சரியான முறையே இல்லையே அப்படின்றாங்க. సరైన క్రమం లేదే. அதனால் அவர் சபையை விட்டு போயிட்டார். దాన్ని బట్టి అతను సంఘం వదిలిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. சபைனா என்னன்னு தெரிய மாட்டேங்குது நிறைய பேர். సంఘం అంటే ఏంటి కొంతమంది తెలియడం లేదు. நான் எதுக்கு சபைக்கு வரணும் தெரிய மாட்டேங்குது. మనం ఎందుకు సంఘానికి వస్తున్నామో తెలియడం లేదు. கைவிடப்பட்டு போவாய், మీరు చేయి విడవబడతారు. 7 வருஷ உபத்திரவ நாட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது. 7 సంవత్సరముల శ్రమల దినం వస్తున్నది. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. நீ சாப்பாட்டுக்காக வந்து నీవు అన్నం కొరకు వచ్చి ஏதோ இங்கே மனுஷரை பார்க்கவோ சாப்பாடு நல்லா போடுறாங்களா இல்லையா, ஏசி இருக்குதா இல்லையா, பில்டிங்கை பார்த்ததும் இல்லை, ஆளுங்களை பார்த்துன்னு போகிறதுக்கு வந்தேன்னா உன்னை போல பரிதாபமான ஆள் யாருமே இருக்க முடியாது. ఏదో ఇక్కడ మనుషుల కొరకు లేకపోతే ఆహారం పెడుతున్నారు లేకపోతే వేరే విషయం కొరకు వచ్చి నువ్వు వెళ్తే అది నీకు మంచి జీవితం కాదు. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த சரீரத்துக்கு வேண்டிய காரியங்களை தேடுறாங்க. చాలా మంది శరీరానుసారమైన కార్యాన్ని వెతుకుచున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు విల్ సీకింగ్ ఫర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా మీరు దేవుణ్ణి వెతకాలి. దేవుని రాజ్యం. యు విల్ సీకింగ్ ఫర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్. నీవు దేవుని రాజ్యాన్ని మొట్టమొదటిగా వెతకాలి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீ தேட வேண்டும் என்றால் நீ இந்த பில்டிங்கை பார்க்க மாட்டே, மனுஷரை பார்க்க மாட்டே, அவங்க இப்படி சொன்னாங்க அவங்க அப்படி செஞ்சாங்க, எனக்கு பிளேட்ல இவ்வளவுதான் போட்டாங்க, எனக்கு அத்தை தான் கொடுத்தாங்க, இதெல்லாம் நம்ம நினைக்க மாட்டோம். దేవుని రాజ్యాన్ని వెతికే మనుషులుగా నువ్వు ఉంటే వాళ్ళు ఇలా చెప్పారు వీళ్ళు ఇలా చెప్పారు, నాకు అన్నం ఎంత పెట్టారు, నాకు ఇది చేయలేదని చెప్పారు మీరు. ஏசாமி அதான் சொன்னாரு. యేసు ప్రభువు అదే చెప్పారు. మత్తయి సువిశేషం 6:33 మత్తయి సువార్త 6:36లో 3 முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியை தேடுங்கள், பின்பு இவள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. వాట్ ఈస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్? దేవుని యొక్క రాజ్యం అంటే ఏంటి? హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ சபைக்கு எதுக்காக வந்து கொண்டிருக்கிறாய்? నీవు సంఘానికి ఎందుకొరకు వస్తున్నావు? நீ దేవుని రాజ్యத்தை அவருடைய நீதியை தேடு. దేవుని రాజ్యాన్ని నీతిని వెతుకొని అంటున్నాడు. அது தேடுங்க. தேடுகிற காலம், அதாவது ஆவியின் பாகத்துல 10 காலங்கள் 10 பாகம் இருக்கிறது. ஆவியில ఆత్మ సంబంధమైన కాలంలో 10 కాలాలు ఉంటున్నాయి. அதுல தேடுதல் என்கிறதான ஒரு பாகம் இருக்கிறது. వెతుకుట అనేది ఫస్ట్ కాలం ఉంటుంది. ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் 3 பாகம் இருக்கிறது. ఆత్మ, శరీరము, ప్రాణము 3 భాగాలు ఉంటున్నాయి. நான் சொல்லும் பொழுது என்ன பார்க்கணுங்க, அதுதான் பிடிக்காது. நிறைய பேர் அப்படி கீழே வளைஞ்சின்னு அப்படி தூங்குறாங்க.
నేను చెప్పేటప్పుడు నన్ను దయచేసి నన్ను చూడండి, మీరు కింద అలా என்னத்தை తల వంచుకొని பார்க்கறீங்க నిద్రపోతున్నారు. கீழே தலையை போட்டு அப்படியே தூங்குறாங்க நிறைய பேர். మీరు కింద తల వంచుకొని నిద్రపోతున్నారు. దయచేసి ఇక్కడ పాస్టర్ గారిని చూడండి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கர்த்தர், அதாவது நாம் எதை தேடுறோம் இந்த நாட்களிலே சரியானபடி. ఈ దినాల్లో మనం దేన్ని వెతుకుతున్నాం సరిగ్గా? அருமையான பாஸ்டர் பிரவீன் என்ன தேடி போனாரு? ప్రవీణ్ పాస్టర్ గారు దేన్ని వెతికి వెళ్ళారు? தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக அவர் ஓடின ஒரு நல்ல தேவ மனுஷன். దేవుని రాజ్యం కొరకు పరిగెత్తినటువంటి ఒక మంచి మనుషుడు. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. நான் தனியாவே வருவேன் அப்படின்னு சொன்னார். నేను ఒంటరిగానే వస్తాను చెప్పారు. முன்னாலே ஒரு 10 பேர், முன்னால எனக்கு பின்னால ஒரு 10 பேர் எனக்கு தேவையில்லை. நீங்க எப்போ எந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு சத்தியத்தை அறிவிக்கும்படி நான் எந்த நேரமானாலும் வருவேன் சொல்லி కర్తరుకాగ ఓడిన ఒక నల్ల మనుషుడు. ముందర ఒక 10 మంది, వెనకాల ఒక 10 మంది, నాకు అవసరం లేదు, దేవుని కొరకు సువార్త కొరకు మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా ఒంటరిగానే వస్తానని చెప్పిన గొప్ప మనిషి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. எந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டாலும் ఆండవరుకాగ ఓడుబడి నీ ఆయుత్తమా இருக்கிறியா? ఏ సమయంలో పిలిచినా దేవుని కొరకు పరిగెత్తడానికి నీవు సిద్ధంగా ఉన్నావా? தம்பி உபவாச கூட்டம் வச்சிருக்கிறேன் வாங்கன்னு சொன்னாங்க, அதுக்கு ஒரு சாக்கு சொல்றாங்க. ఉపవాస ప్రార్థన పెట్టి ఉన్నాము రండి అంటే దానికి ఒక సాక్షి చెప్తారు. ஒரு சபையில ரெகுலரா நடக்கிற ஆராதனையிலையும் உபவாச கூட்டத்திலும் பைபிள் ஸ்டடியில வரலன்னு சொன்னா என்ன விசுவாசம்? உன்னுடைய விசுவாசம். ఒక సంఘంలో రెగ్యులర్ గా జరుగుతున్న ఉపవాస ప్రార్థనలు, బైబిల్ స్టడీ, ఆరాధన రాకపోతే అప్పుడు మీ ఏదే విశ్వాసం ఇది? எப்படி நீங்க விசுவாசத்துல வளர்ந்து ஆண்டவருடைய மகிமை பெற போறீங்க? ఏ విధంగా మీరు విశ్వాసం ఎదిగి దేవుని మహిమపరచబడతారు? దేవుడి రాజ్యం சொன்னா நம்ம ఇష్టం అందప్పు పోலாம், இல்லனா இல்ல. అதான் దేవుడి రాజ్యం. ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వెళ్ళొచ్చడం అనేది దేవుని రాజ్యం కాదు. వచనం சொல்லுது, వాక్యం అంటున్నది. బ్రదర్స్ ஒருத்தர் படிங்க, సిస్టర్స్ ஒருத்தர் படிங்க, நான் சொன்ன వచనం தேடுங்க, చదవండి. 6:33 చెప్పాను కదా, అదే చదవండి. కాబట్టి మీరు ఆ రాజ్యమును నీతిని మొదట వెతుకుడి, అప్పుడు అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడును. தமிழில் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். தமிழில் நல்லா சொல்லப்படும், கூட கூட கொடுக்கப்படும். తమిళ్లో మీకు వెంటనే అనుగ్రహించబడను లేదా కూడా అనుగ్రహించబడను. அது கூட என்ன சொன்னா ఎక్స్ట్రా கொடுக்கறது தான், ఎక్కువగా ఇవ్వడం. ఎక్కువ కాదు. அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, நீங்கள் நாங்கள் அந்த காலத்தில் பார்த்துருக்குறோம், நாட்டார கடைக்கு சில பேர் நாட்டார கடைக்கு போயிட்டு சாமான் வாங்குவாங்க. మా కాలంలో మేము నాటార అంగడికి వెళ్ళేసి సామాన్లు తీసేవాళ్ళం. இந்த காலத்தில் இருக்காங்க, போகிறாங்க, நாட்டார இருக்கார், இந்த காலத்தில் கூட தான். ఈ కాలంలో నాటార అంగడి ఉంది, వెళ్తున్నారు, తీస్తున్నారు. அப்போல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா, கொசுறு கொடுன்னு கேட்பாங்க. ఒక్కొక్క కొసురు ఇవ్వని అడుగుతారు. ஆமே, நாட்டார இவ்வளோ சாப்பிடுவாங்கல்ல, ஒரு கொசுறு. నాటార గారు మేము ఇంత తీసుకున్నాం కదా, మా కొసురు ఇవ్వండి అంటారు. கொசுరుன்னு சொன்னால் ஆஃபர். కొసురు అంటే అది ఎక్స్ట్రా ఆఫర్. இப்போ அந்த ఆఫర్ని சொல்றாங்க, ఇప్పుడు వచ్చి ఆఫర్ అంటారు. అదాంగ కొసురు, అదే కొసురు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆఫర్. ఆఫర్. ఒక జత కొంటే ఒక జత ఫ్రీ ఆఫర్. దట్ ఈస్ ఒకటి కొంటే ఇంకోటి ఫ్రీ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அந்த ஆஃபர் தாங்க மீதி இந்த உலகத்திலுடைய காரியம் சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றார். ఆ ఆఫర్ అండి మిగతా ఒక కార్యం దేవుడు చెప్తున్నాడు. ఆఫర్ன்றது தான் ఎక్స్ట్రార్డినరీ. ఆ ఆఫర్ అనేది ఎక్స్ట్రార్డినరీ. ஆனால் ఫస్ట్ యు విల్ సీకింగ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ రైచియస్నెస్. మొట్టమొదటిగా దేవునికి రాజ్యాన్ని వెతకమంటున్నారు. முதலாவது நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதி, இதுதான் மெயினா நீ தேடணும். మొట్టమొదటిగా ఆయన రాజ్యాన్ని నీతిని వెతకాలి. கையை பிடிச்சி பக்கத்துல அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடு சொல்ல பார்க்கலாம். మీ చేతులు పక్కన పెట్టుకోండి, ఆయన రాజ్యాన్ని, அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை தேடு. உன் பையனுக்கு சொல்லு பிரதர், நீ குமார் நீ చెప్పండి, ఇప్పటిదిలిందే నా పిల్లలకు சொல்லி தரணும். ఇప్పటి నుంచి చెప్పి నేర్పించాలి. పక్కన చెప్పాలా, அவருடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியை தேடு. ఆయన రాజ్యాన్ని, నీతిని వెతకండి. హల్లెలూయా. 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 நீ எதை தேடி போய் கொண்டிருக்கிறாய்? నీవు దేన్ని వెతికి వెళ్తున్నావు? హల్లెలూయా. 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 தேவன் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையையும் ஆண்டவர் பரிசுத்தப்படுத்தி உன்னை
ஒரு 1000 பேருக்கு சாட்சியா நிக்க வைக்கணும் சொல்லி ஆண்டவர் நினைக்கிறார். దేవుడు ఒక్కొక్కరిని పరిశుద్ధం చేసి ఒక 1000 మందికి సాక్షిగా ఉండాలని దేవుడు అనుకొనిచున్నాడు. உன் மூலம் ஒரு 1000 பேர் ரட்சிக்கப்படணும் சொல்லி தான் ஆண்டவர் வசனத்துல எழுதி வச்சிருக்கிறார். నీ వలన ఒక 1000 మంది రక్షణలోకి రావాలని దేవుడు రాసి పెట్టి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நியூட்ரிஷன் சென்டர்ல ஒரு ஆஃபர் வந்தது. ஜானி பிரதர் சொன்னாரு. న్యూట్రిషన్ సెంటర్లో ఒక ఆఫర్ వచ్చిందని జానీ బ్రదర్ చెప్పారు. 30 ఫ్యామిలీస్ சேர்த்தா 30 మంది ఫ్యామిలీని చేర్పిస్తే వియట్నాం కదా బ్రదర్? వియట్నాం అనే దేశத்துக்கு ఫ్రీயா அவங்கள கொண்டு வராங்க. 30 మంది ఫ్యామిలీని చేర్పిస్తే వియట్నాం అనేసి ఒక కంట్రీకి తీసుకెళ్తారంట ఫ్రీగా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஒரு ஃபேமிலி கூட நான் ஒன்றும் அனுப்பல யாருக்கு. ఒక ఫ్యామిలీ కూడా ఇంకా చేర్పించలేదు. ஆண்டவர் சொல்றாருங்க, దేవుడు చెప్తున్నారండి, உனக்கு பின்னால திரும்பி பாரு 1000 பேர் நிக்கிறாங்க. నీ వెనకాల తిరిగి చూడు 1000 మంది నిలబడి ఉన్నారు. ஒருத்தர் திரும்பி பார்க்க மாட்டேன்றாங்க. ఒక్కరు తిరిగి చూడడం లేదు. చూడండి, உங்க பின்னால பாருங்க, మీ వెనకాల చూడండి. உன்னுடைய ஆவியின் கண்ணை திறந்து பார்த்தா உன் பின்னால 1000 பேர் நிக்கிறாங்க. నీ ఆత్మ కన్నులు మీరు తెరిచి చూస్తే మీ వెనకాల 1000 మంది నిలబడి ఉన్నారు. இந்த 1000 பேருக்கு ரட்சிப்பு கொடுக்க வேண்டிய உன் கடமை. ఈ ఒక 1000 మందికి రక్షణ కలుగజేయడం నీ యొక్క బాధ్యత. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆனா உன்னுடைய ரட்சிப்பே காத்துல ஆடினுக்குது. அப்படி అయితే నీ రక్షణ అలా గాల్లో ఆడుతూ ఉంది. காத்தாடி மாதிரி ஆடினுக்குது. அப்படி గాలిపటం వల్ల అది అలా ఇలా ఆడుతూ ఉంది. அது எந்த காத்துக்கு எங்க போய் விழுமோ எந்த மரத்துல மாட்டிக்குமோ தெரியல. అది ఏ గాలికి ఎక్కడ తెగిపోయి ఏ యొక్క చెట్టులోపై తగులుకుంటుందో తెలియదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. சில உயிர் ஊசலாடினுக்குது அப்படின்னு. కొంతమంది చెప్తారు ప్రాణము కొట్టుమిట్టాడుతోంది అనేసి. அவங்க பையனுக்காகவே அந்த உயிருக்கு வச்சினுக்குதுங்க. తన కుమారుని కొరకే ఆ ప్రాణం కొట్టుమిట్టాడుతుంది. அவங்க பொண்ணை பார்க்கறதுக்காக அந்த உயிர் ஆச்சினுக்குது. వారి కూతురును చూడడానికి ఆ ప్రాణం అలా కొట్టుకుంటుంది. கொஞ்சம் பேர் కాసే వరిసి ஊத்துனாక உயிர் పోయిడుమా. డబ్బుని బాగా నూరి పోస్తే సబ్బు నూరి పోస్తే సబ్బు కాదు డబ్బుయా. డబ్బు సబ్బు కోసం ఊగులాడుతుందా ఊసురా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அவர் உயிர் காசுக்காக அடிச்சுனுக்குது. ఆయన ప్రాణం డబ్బు కొరకు కొట్టుకుంటా ఉంది. அந்த காசை உரைச்சி ஊத்து, ఆ యొక్క డబ్బును నూరి పోయండి, அப்போ உயிர் போகணும். అప్పుడు ప్రాణం పోతుంది. அப்ப அந்த உயிர் எங்க போய் சேரும்? అప్పుడు ఆ ప్రాణం ఎక్కడ వెళ్ళి చేరుతుంది? நித்திய நரகத்துல போய் சேரும். నిత్య నరకానికి వెళ్ళి చేరుతుంది. காசுக்காக உயிரோ ராத்திரி பகல் அடிச்சுனுக்குது. ఆ డబ్బు కొరకు నీ ప్రాణం రాత్రి పగలు కష్టపడుచున్నావు. இரவும் பகலும் காசு காசு காசுன்னு ஓடுறியா? రాత్రి పగలు డబ్బును పరిగెడుచున్నావా? మనీ డబ్బు కాసు పణం ఓடுறியா? அதுக்காக డబ్బు మనీ అనేసి మీరు పరిగెడుచున్నారా? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆండவர் சொன்னாரு பின்னால போ சாத்தானே அப்படினாரு. దేవుడు చెప్పాడు వెనకాలికి పో సాతాన్ అని చెప్పాడు. யாரே சொன்னாரு? ఎవరిని చూసి చెప్పారు? யாரமா? పేతురుவை பார்த்து சொன்னாரு. పేతురుని చూసి చెప్పారు. ஏன் சொன்னாரு? ఎందుకు చెప్పారు? நீ ஆண்டவருடைய காரியங்கள் உன் மைண்ட்ல ஏறலடா பாவி, உனக்குள்ள பிசாசுகிறான், போடா பிசாசு வெளியே அப்படினாரு. దేవుని యొక్క కార్యాలు నీ మైండ్ లేకపోతే పో సాతాన్ అని చెప్పి గద్దించాడు. அதாவது உன் మనసుல கர்த்தருடைய காரியங்களை குறித்து நீ சிந்திக்கிறது இல்ல. నీ మనసులో దేవుని యొక్క కార్యాల గురించి నీవు ఆలోచన చేయడం లేదు. எனக்கு பின்னாலே போ சாத்தான் அப்படினாரு. నీ వెనకాల పో సాతాన్ అని చెప్పాడు. அப்படின்னா அந்த அவனுக்குள்ள அந்த உலக பிசாசு இருக்குது. అతనిలో ఈ యొక్క లోక సంబంధ సాతాన్ ఉన్నాడు. அவன் என்ன சொல்றான்? వాడేం చెప్తాడు? ఇది நடக்க கூடாது ஆண்டவரே அப்படின்னு சொன்னாரு. ఇది జరగకూడదు ప్రభు అంటున్నాడు. ఇన్నத்துకే ఎందుకు ఆండவர் சொல்றாரு. హలో దేవుడు చెప్తాడు, இங்க பார்க்கணும், இங்க ఇక్కడ చూడండి అందరూ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? இதோ நான் மனுஷ கையில ஒப்பு கொடுக்க போறேன். ఇదో మనుషుల చేతులు అప్పగించబోతున్నాను. அவரை மனுஷகுமாரனை கொன்று போடுவார்கள். మనుష్య కుమారుని చంపేస్తారు. அவர் 3వ நாள் ఉయిరోడు எழும்புவார். ఆయన 3వ దినము పునరుత్థానం లేస్తారని చెప్పాడు. அப்போ పేదరు కయ్య పిడిచి అప్పుడు పేతురు చేయి పట్టుకొని ఇది நடக்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு. ఇది జరగకూడదని చెప్తున్నాడు. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, எனக்கு பின்னால போ சாத்தானே, వెనకాలకి పో సాతాన్ అంటున్నాడు. ఎందుకు? நீ மனுஷருடைய காரியங்களை குறித்து நீ கவலைப்படுகிறாயோ தவிர கர்த்தருடைய ஆண்டவருடைய காரியங்களை குறித்து நீ கவலைப்படுறதில்ல. నీవు మనుషుని యొక్క కార్యాల గురించి ఆలోచిస్తున్నావా గానీ దేవుని కార్యాలు మీరు ఆలోచించడం లేదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தை அவருடைய நீதியை தேடு. అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని నీతిని వెతకమంటున్నాడు. இயேசுவோடு கூட இருந்ததான 12 சீஷர்களிலே ஒருவன்
அந்த பண ஆசை பிடித்தவனாய் இருந்தபடினாலே இயேசுவையே காட்டி கொடுத்து நாண்டு கொண்டு செத்தான். దేవునితో ఉన్నటువంటి 12 మంది శిష్యుల్లో ఒక శిష్యుడు డబ్బు ఆశ కలిగి ఆ యొక్క డబ్బు ఆశకి లాస్ట్కి అతను తల క్రిందలుగా వేలాడబడి చనిపోయాడు. வெள்ளி காசினாலே 30 வெள்ளி காசினாலே இயேசுவே விற்று போட்டான். 30 వెండి నాణాలకి యేసు ప్రభువు నమ్మివేశాడు. సహోదరి సహోదరియే, సహోదరి సహోదరులారా, సహోదరనే, సహోదరుడా, வாலிபனே, యవనస్తుడా, உன்னுடைய மாம்ச இச்சைகளினாலே இயேசுவை மீண்டும் மீண்டும் நீ விற்று போட்டு கொண்டிருக்கிறாயா? నీ శరీర ఆశలను బట్టి నీవు ఇంకను దేవుని నమ్మివేస్తున్నావా? உன்னுடைய மாம்ச இச்சைகளின்படி நடந்து தெய்வத்தை மீண்டும் நீ சிலுவையில் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறாயா? నీ శరీర ఆశలను బట్టి ఇంకను దేవుని సిలువ వేస్తున్నావా? இதோ கர்த்தர் இன்றைக்கு உன்னோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు నీతో మాట్లాడుచున్నాడు. வரப்போகிறது உபத்திரவ நாட்களாய் இருக்கிறது. రాబోచున్నది శ్రమల దినముగా ఉంటున్నాయి. ஆண்டவரோடு நீ வாழ முடியாமல் போவாயானால், దేవునితో నివాసం చేయలేకుండా పోతే, ஒரு தகப்பனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதை, ஒரு தாய்க்கு கனப்படுத்த வேண்டிய கனமும், ஒரு மனைவிக்கு நேசிக்க வேண்டிய நேசிப்பும், புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டிய அந்த கீழ்ப்படிதலும், இப்பேற்பட்ட கட்டளைகள் అనుదిన வாழ்க்கையிலே நீ செய்யாமல் போகும்போது, ఒక తండ్రికి ఇవ్వవలసిన ఘనత, ఒక తల్లికి ఇవ్వవలసిన మర్యాద, ఒక భార్యకి చూపవలసిన ప్రేమ, ఒక భర్తకు లోపవలసిన ఒక మర్యాద ఇవ్వకపోతే, ஆண்டவர் அந்த சின்ன கற்பனைகளையே நீ கை கொள்ளாமல் போகும்போது, ఈ చిన్న ఆజ్ఞలు నీవు అనుసరించకపోతే, பிரியமானவர்களே, நீ எப்படி దేవుని రాజ్యத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? ప్రియమైన వారు, మీరు ఎలాగ దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మీరు పొందుకొనగలరు? ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே தனக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த கடமைகளை, அந்த ஒரு பொறுப்புகளை, அந்த தேவனுக்குரிய காரியங்களை நீ நடத்தும் பொழுது, ప్రతి ఒక్కరు మీ జీవితంలో మీకు అప్పగించబడిన పనిని, దేవుని గురించిన ఒక మాటలు మీరు చేయకపోతే, பிரியமான நீ கைவிடப்பட போகிற நிலைமை வரும். ప్రియమైన వారు, మీరు చేయబడి ఒక కాలం వస్తుంది. பைபிள் விவரமா சொல்லுகிறது. బైబిల్ వివరంగా చెప్తున్నది, மாம்சத்துக்குரியவைகள் இவைகள், ఇవన్నీ శరీరానుసారమైనవి, இது ஆவிக்குரியவைகள். ఇవి ఆత్మ సంబంధమైనవి. ஆவிக்குரியவைகள் மாம்சத்துக்குரியவைகளோடு போராட்டம் இருக்கிறது என்று கலத்தியரிலே பவுல் சொல்லுகிறார். ఆత్మ సంబంధమైన శరీర సంబంధమైనతో పోరాటం ఉండదని పౌలు చెప్తున్నాడు. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டம் நடக்கும். ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ప్రతిరోజు పోరాటం జరుగుతూనే ఉంటుంది. ஆனால் நீ கர்த்தர் பட்சமா இருக்கிறாயா, இல்ல மனுஷர் மாம்சத்து பட்சமாய் நீ சாய்ந்து போகிறாரா என்பதை ஆண்டவர் தூக்கு நில வச்சு அவர் எடை போட்டு கொண்டிருக்கிறார். నీవు దేవుని పక్కన ఉన్నావా లేకపోతే శరీరానుసారంగా ఉంటున్నావా అనేసి దేవుడు త్రాసులో పెట్టి చూస్తున్నాడు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. பெல்ஷஸ்ஸார் ராஜாவை ஆண்டவர் அங்க தூக்குநில போட்டு பார்த்தாரு. ఆ బెల్షస్సర్ రాజుని త్రాసులో పెట్టి దేవుడు చూశాడు. ஆனால் அவன் தேவனுடைய பொருட்களை கொண்டு போய் அசுத்தப்படுத்தி அவன் பானம் பண்ணினதினாலே, దేవుని సంబంధించిన ఆ వస్తువులు తీసుకెళ్లి దాంట్లో మద్యపానం తాగడం వలన அந்த ராத்திரியே அடுத்த ராஜா அந்த ஒரு தேவனுடைய கோபமாக தேவன் கோபம் கொண்டு அவர் விரலினால் எழுதினால் டெக்கேல் மேனே உபாசின் அப்படின்ற பொருள் அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் அந்த சோத்துல எழுதிட்டார். ఆ కార్యం చేయడం వలన దేవుడు ఆ రాత్రే రాజుకి ఎదురుగా చేత్తో టెకే మెనే అనే ఒక அப்படின்னால், இதோ இந்த இரவே உன்னுடைய ராஜ்யம் உன்னிடத்துல பிடுங்கப்பட்டு வேறொரு ராஜாவுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று అర్థం. దానికి అర్థం ఏంటంటే, ఈ రాత్రే నీ రాజ్యము నీ ఎదురు తీసివేయబడి దావీదుకి ఇవ్వబడని చెప్పబడింది. దావీదు కాదు, వేరొక రాజుకి ఇవ్వబడని చెప్పబడింది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. பிரியமான நீ செய்கிற ஒரு அக்கிரமத்துக்கு அடுத்த ஸ்டெப் தீர்ப்பு உடனே வருகிறது. నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పనికి మరుక్షణం తీర్పు ఉంటుంది. எப்போ கிடையாது, ఎప్పుడో కాదు, உடனுக்குடனே, వెంటనే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. நீ ஒரு தவறு செய்யும் பொழுது பயந்து நீ தவறை செய்யாமல் நீ దూరமா ஓடி வர வேண்டும். ఒక తప్పు చేసే ముందు నువ్వు భయపడి దాని దూరంగా పరిగెత్తి వచ్చేయాలి. ஏனென்றால் ஒரு தவறு நீ செய்வாயானால், ఎందుకంటే నువ్వు ఒక తప్పు చేస్తున్నావంటే அடுத்தது அந்த தண்டனை அனுபவிக்க நீ ரெடியா இருக்கணும். ఆ తప్పుకు తగిన ఒక దండన మీరు అనుభవించాలి. யாரும் இல்ல, யாரும் பார்க்கலன்னு சொல்ல முடியாது. ఎవరు లేదు, ఎవరు చూడలేదని చెప్పలేము. பெரிய கண்களை வச்சு ஆண்டவர் வானத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். పెద్ద కన్నులు కలిగి దేవుడు ఆకాశం తేరి చూస్తున్నాడు. 7 கண்ணுகள் உடையவர் என்று தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறார். 7 నేత్రములు గలవాడని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పబడుచున్నది. பிரியமானவர்களே, தேவனுடைய பார்வையிலே அந்த ராஜா தராசிலே அவன் தோய்ந்து போனவனாய் காணப்பட்டான். దేవుని ఎదుట రాజు త్రాసులో తూగకుండా వెళ్ళిపోయాడు. உடனே அந்த ராத்திரியிலே அடுத்த ராஜா வந்து
யுத்தம் பண்ணி அந்த ராஜாவை கொன்று போட்டு அந்த రాజ్యத்தை அவன் எடுத்துకొన్నాன். వెంటనే ఆ రాత్రి సమయంలో వేరే ఒక రాజు వచ్చి ఆ రాజ్యం మీద యుద్ధం చేసి ఆ రాజ్యాన్ని జయించుకున్నాడు. தேவனுடைய பாத்திரங்களை அசுத்தம் பண்ணுகிறாயா? దేవుని యొక్క వస్తువులు మీరు అపవిత్రపరుస్తున్నారా? హల్లెలూయా హల్లెలూయా. வசனம் சொல்லவும் சரீரமே தேவனுடைய ஆலயம். దేవుని వాక్యం అంటున్నది మీ శరీరమే దేవుని ఆలయము. உன்னுடைய ஆலயம் தேவன் ஆவி வாசம் பண்ணுகிற ஆலயம். దేవుని యొక్క ఆత్మ నివాసం చేస్తున్న ఆలయం. அந்த ஆலயத்தை நீ கெடுத்தால் தேவன் கெடுப்பார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ఆలయాన్ని నువ్వు నాశనం చేస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తా అంటున్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. இந்த ஆலயத்திலே எந்த அசுத்தமான காரியம் நடக்க கூடாது. ఈ ఆలయంలో ఎటువంటి అపవిత్రమైన కార్యాలు జరగకూడదు. அப்படி நீ நடத்துவாயானால் అలా నువ్వు జరిగించినట్లయితే தேவனுடைய கோபம் உன்மேல வந்து கொண்டு దేవుని యొక్క కోపం నీ మీదకి వస్తుంది. அந்த ராத்திரியே ராஜா மெனே டெக்கல் உபாசினின் தேவனுடைய விரல் வந்து அவனுடைய தீர்ப்பு எழுதினது. రాత్రి కాలంలో దేవుని యొక్క మాటలు వచ్చి మెనీ టెకే ఉపవాసం అనే మాటలు రాయబడ్డాయి. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. சகோதரனே சகோதரியே, సహోదరి సహోదరులారా, தேவனுடைய நீதி தவறி நீ வாழ்க்கையில நடப்பாயானால் దేవుని యొక్క నీతిని తప్పించుకుని తిరిగినట్లయితే தேவனுடைய சபைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிற வாலிபனே வாலிப சகோதரியே, దేవుని సంఘానికి వస్తున్న యవనస్తురాలా, தேவனுடைய நீதி பிரகாரமா நடக்க உன்னை ஒப்புக்கொடு. దేవుని యొక్క నీతి ప్రకారం నడవడానికి అప్పగించుకోనండి. தேவனுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து கீழ்ப்படி. దేవుని యొక్క స్వరానికి లోబడి మీరు ఆలకించండి. ஆண்டவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் దేవుని యొక్క స్వరానికి లోబడకుండా ஆண்டவர் நடத்துகிறதான நடப்பிப்புக்கு உன்னை ஒப்பு கொடுக்காமல் நீ போவாயானால் దేవుడు నడిపింపుకి నీవు అప్పగించకుండా పోతే హల్లెలూయా హల్లెలూయా தீர்ப்பு சந்திக்க வேண்டியதா இருக்கும். తీర్పులో మీరు ఉండాల్సి వస్తుంది. ஆமா, ஆண்டவர் உடனுக்குடனே எழுதிடுவார். దేవుడు వెంటనే రాసేస్తారు. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. நாம் ஜாக்கிரதையா வாழ வேண்டும் இந்த நாட்களிலே. మనం జాగ్రత్తగా జీవించాలి ఈ దినాలలో. இந்த நொடி பொழுது வரையில நீ எப்படி வாழ்ந்தியோ தெரியாது. ఇంతవరకు నువ్వు ఎలా జీవించో తెలియదు కానీ ఈ క్షణం మొదలుకొని நீ வாழ சீராக உன்னுடைய வாழ்க்கை நீ சரிப்படுத்தி நீ வாழ்வாயானால் నీవు సరి చేసుకొని జీవించాలి. உனக்குள்ளே பாடுகள் உபத்திரவங்கள் கடந்து போய்டும். నీలో ఉంటున్న శ్రమలు అవన్నీ తప్పించబడతాయి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. உன் சரீரத்துல வியாதி கூட உன்னை விட்டு நீங்கி போய்டும். నీ శరీరంలో ఉన్న వ్యాధులు కూడా మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. உன்னை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, నిన్ను నువ్వు దేవునికి అప్పగించుకున్నప్పుడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. குயவன் கையிலே இருக்கிற பாத்திரம் எப்படி தன்னை தானே குயவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறதோ, ఆ యొక్క కుమ్మరి చేతిలో ఉన్నటువంటి మట్టి పాత్ర తన్ను తాను ఎలా అతనికి అప్పగించబడుతుందో, அதுபோல உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு நீ முழுமையா ஒப்பு கொடுப்பாயானால் ఆ విధంగా నీ జీవితాన్ని దేవునికి పూర్తిగా అప్పగించినట్లయితే கர்த்தர் உன்னை எடுத்து 1000 பேர் ரட்சிக்கப்படும்படி உன்னை பயன்படுத்துவார். దేవుడు నీ ద్వారా 1000 మంది రక్షించలాగా వాడుకుంటాడు. இருக்கிற குடும்பத்தையே சபைக்கு கூட்டிட்டு வர முடியல சில பேர். ఉంటున్న యొక్క కుటుంబాన్ని మందిరానికి తీసుకెళ్ళకపోతున్నారు. ஒன்னு லேட்டா வருவாங்க, இல்ல போனா ஒருத்தர் வருவாங்க, ஒருத்தர் வர மாட்டாங்க. లేకపోతే లేటుగా వస్తారు, లేదా ఒకరు వస్తే ఇంకొకరు రారు. ஆனா நீ பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு நீ எப்படி சாட்சியா வாழ போற? ఇలా ఉంటే నీవు పక్కింటి వారికి ఎలా సాక్షిగా ఉంటావు? பக்கத்துல இருக்கிற பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவனை எப்படி நீ சபைக்கு கொண்டு வர போற? నీ పక్కింటి వారిని నువ్వు ఎలా సంఘానికి తీసుకొస్తావు? సహోదరనే సహోదరియే, సహోదరి సహోదరులారా, కడసి కాలమా இருக்கிறது. ఇది చివరి దినాలు ఉంటున్నాయి. ఆండవర్ சொன்னார், దేవుడు అంటున్నాడు, புறப்பட்டு போங்கள், మీరు బయలుదేరి వెళ్ళండి. எல்லா உலகத்துக்கும் வாசிங்க. மத்திய சுவிசேஷம் 28ஆம் அதிகாரம் 19 இருந்து கடைசி வரையில் வாசிங்க. మత్తయి సువార్త 28 నుంచి 19 చూద్దాం. 28:19 నుంచి. కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులకు శిష్యులుగా చేయుడి. తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామములోనికి వారికి బాప్తిసం ఇచ్చుచు నేను మీకు ఏ ఏ సంగతుల్లో ఆజ్ఞాపించుచునో వాటన్నిటిని గైకొన వలనని వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను. ఆమేన్. புறப்பட்டு போ, சகல ஜாதிகளை சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தும் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்றார். ஹல்லேலூயா హల్లెలూయా. இது யார் சொன்ன வார்த்தை? ఇది ఎవరు చెప్పిన మాటలు? யார் சொன்னதுமா? ఇది ఎవరు చెప్పారండి?
யார் சொன்னாரையா? நீ கீழ்ப்படிறியா? మీరు లోబడుచున్నావా? நீ செய்து கொண்டிருக்கிறாயா? నువ్వు చేస్తున్నావా? புறப்பட்டு போ சொல்றாரு. బయలుదేరి వెళ్ళమంటున్నాడు. வாரத்துல ஒரு நாள் சுவிசேஷத்துக்காக உன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கலனா? వారానికి ఒక రోజు దేవుని సువార్తను ప్రకటించడానికి మీ జీవితాన్ని అప్పగిస్తున్నారా? వచనం சொல்லுகிறது. ఇక్కడ వాక్యం చెప్తున్నది, உனக்கு అయ్యో, నీకు అయ్యో. సువిశేషం அறிவிக்காவிட்டால் உனக்கு అయ్యో. సువార్త ప్రకటించకపోతే నీకు అయ్యో. తెలుగులో శ్రమ అని రాయబడింది. తెలుగులో శ్రమ. సువిశేష அறிவிக்காவிட்டால் உனக்கு అయ్యో. సువార్త ప్రకటించకపోతే శ్రమ. నీకు శ్రమ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సువిశేషం ఒవ్వొరుతరుக்கும் రక్షించబడ్డ ఒవ్వొరువరుக்கும் கடமை. సువార్త ప్రకటించడము రక్షింపబడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి బాధ్యత. இந்த வாரம் எல்லாம் போறீங்க, ఈ వారం అంతా వెళ్తారు. ஒருத்தருக்காவது சுவிசேஷம் சொன்னவங்க இருந்தா கையை தூக்குங்க பார்க்கலாம். గడిచిన వారంలో ఎవరైనా ఒక్కరికైనా మీరు సువార్త ప్రకటించుంటే చేతులు చూపించండి. போன வாரம் எல்லாம் ஒரே ஒரு ஆளுக்கான நீ சுவிசேஷம் சொல்லி இருந்தா கையை தூக்கு. గడిచిన వారంలో ఒక్కరికైనా సువార్త ప్రకటించుంటే చేతులు చూపించండి. నీ పాప భారం తొలగించేది యేసయ్యేనండి, మోక్షానికి మార్గం చూపించేది యేసయ్యేనండి. నీ పాప భారము తొలగించేది యేసయ్యేనండి, మోక్షానికి మార్గం చూపించేది యేసయ్యేనండి. రండి చూడులకు విందులు చేసి యేసయ్య సుచరిత వేగిరమే వినుటకు రండి. ఓ సోదరులారా వేగిరమే వినుటకు రండి. వచ్చి చూడండి యేసయ్య చేసే కార్యములు చూడండి. రండి వచ్చి చూడండి యేసయ్య చేసే కార్యములు చూడండి. నీ వ్యాధి బాధలు తొలగించేనండి, శాంతి సుఖములు కలిగించేది యేసయ్యేనండి. నీ వ్యాధి తొలగించే యేసయ్యేనండి, శాంతి సుఖములు కలిగించేది యేసయ్యేనండి. రండి కొట్టండి వినుటకు రండి. వినుటకు సృష్టికర్తను మరచావు నీవు, సృష్టిని సృష్టికర్తను మరచావు నీవు, సృష్టిని నీవు సుఖములు కలిగించే యేసయ్యేనండి. యేసయ్య